Sir, is it being recorded? Can you see it? Okay. Yes. Yeah, okay, fine. So, good evening, everyone. Myself, Prasanna, and I take up chemistry. So, today, first of all, I wish you all a very happy World Science Day. Okay. So, today, what we will do is we will learn about a new topic called density. So, yesterday, in the previous classes, we have seen about the atom, right? About the atomic structure. So, we are going to continue that class from tomorrow. Today, as it is a World Science Day, we are going to see about a special topic called density. So we'll first try to learn what is density all about. Then we will try to do a very nice experiment with respect to this density, because the heading itself is magic with science, right? So we are going to do a magic with science today. So for that, before we will try to learn what is density all about. Okay. So density, the mass of a unit volume of a material substance is called as density. Ante, just a second. Yeah. So density ante enti, I'll tell you in very simple words. Density ante the mass of a unit volume. Ante, for example, we have discussed in the previous classes matter gurinchi discuss chesam. Matter ante enti, any material in this universe which has mass and occupies space. అంటే దానికి ఎంతో కొంత బరువు ఉండాలి. మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బరువు. సో దానికి ఎంతో కొంత బరువు ఉండాలి, అది ఎంతో కొంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయాలి. అలా ఆక్యుపై చేస్తే దాన్ని మనం మ్యాటర్ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే బరువు డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. సో డెన్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా ఫర్ డెన్సిటీ ఇస్ D is equal to m by v, అంటే మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. So ఇందులో let's see what are these terms. D ante density, m is for mass, and v is for volume. Now I hope, yeah, very good. So now I hope you understood what is density, what is mass, and what is volume. Okay, now I'll tell you one more thing. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో density is equal to mass by volume. దీంట్లో D is directly proportional to mass. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి? yesterday we have seen in మనం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చదువుకునేటప్పుడు I told you about this directly proportional. Do you remember, Yogeshri? Yesterday were you there in the class? I think you were there. గుర్తుందా what is meant by directly proportional? Yes, otherwise I'll tell you, not a problem. If you remember, just tell me, or else I'll tell you again. No, you don't remember it? It's okay. Let me tell you once again. So directly proportional ante, for example, ఇక్కడ చూడండి, మనకి న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ అంటే తెలుసు కదా. as we are doing mathematics we all know. Yeah. సో ఇక్కడ m న్యూమరేటర్ లో ఉందా, డినామినేటర్ లో ఉందా? యోగేశ్వరి, come on, tell me. ఈ m న్యూమరేటర్ లో ఉందా, డినామినేటర్ లో ఉందా? న్యూమరేటర్. వెరీ గుడ్. ఈ కింద వాల్యూమ్, is it in numerator or denominator? Denominator. Superb. Now ఇప్పుడు చెప్పు, this D density, is it in numerator or denominator? ఇక్కడ రెండు ఉంటే మనం చెప్తున్నాం, పైన ఉంటే numerator. Integral part. See, that is not integral part. Let me tell you. See, ప్రతి దానికి కూడా న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఉంటాయి, కానీ మనకి ఇలా రెండు కనిపించాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2 అంటే 1 న్యూమరేటర్ లో ఉంది, 2 డినామినేటర్ లో ఉందని చెప్తాం. కానీ అదే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 2 అనే ఒక నంబర్ ఇచ్చి ఇది న్యూమరేటర్ లో ఉందా, డినామినేటర్ లో ఉందా అంటే మనకి కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకు? అక్కడ ఒకటే నెంబర్ ఉంది, Denominator. సో ఇట్ ఇస్ అ మిస్టేక్. డినామినేటర్ కాదు. ఎందుకంటే ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. ఇప్పుడు D ఉంది కదా, D ని D డివైడెడ్ బై 1 అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్. No. 1 తో ఏ నంబర్ ని డివైడ్ చేసినా కూడా ఏమవుతుంది? నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ద సేమ్ థింగ్ విల్ కమ్ బ్యాక్. Same number will come. సేమ్ నెంబర్ విల్ కమ్. కాబట్టి మనం D ని D డివైడెడ్ బై 1. ఇఫ్ ఐ హావ్ అ పెన్ హియర్, జస్ట్ a second. యా. సో మనం D ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? D బై 1 రాసుకోవచ్చా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు D డినామినేటర్ లో ఉందా, న్యూమరేటర్ లో ఉందా? Numerator. సూపర్. ఇప్పుడు డినామినేటర్ లో ఏముంది మరి? 1. 1 ఉంది. వండర్ఫుల్.
సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు డి న్యూమరేటర్ లో ఉంది, ఇక్కడ మాస్ కూడా న్యూమరేటర్ లో ఉంది. ఓకేనా? ఇంతసేపు Please mute yourself. చూసినప్పుడు ఏం కాదు కానీ పెద్ద ఇప్పుడే మేము పంపించింది. సుబి whoever is this, please mute yourself. Yeah. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు డి కూడా న్యూమరేటర్ లో ఉంది, ఎం కూడా న్యూమరేటర్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎం ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకో డి ఏమవుతుంది? డి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రెండు సేమ్ కదా. చూడు డి న్యూమరేటర్ లోనే ఉంది, ఎం కూడా న్యూమరేటర్ లోనే ఉంది, రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఇన్ న్యూమరేటర్, రెండు సేమ్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఒకవేళ మాస్ తగ్గింది అనుకో, బరువు తగ్గింది అనుకో, డెన్సిటీ ఏమవ్వాలి? తగ్గాలి. వండర్ఫుల్, ఎందుకంటే రెండు న్యూమరేటర్ లోనే ఉన్నాయి, దానికి ఏం జరుగుతుంది దీనికి అదే జరుగుతుంది. అది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాస్ డిక్రీజ్ అవుతే డెన్సిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ మెన్ బై డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. డైరెక్ట్లీ అంటే రెండింటికి డైరెక్ట్ రిలేషన్. ఓకేనా? మన ఫ్రెండ్ లాగా. రోజు వచ్చందే లేదా చెప్పది Yeah, I have muted them. Okay. అర్థమైంది కదా? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్ హ్యాపీగా ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం, మన ఫ్రెండ్ సాడ్ గా ఉంటే మనం కూడా సాడ్ గా అయిపోతాం కదా. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇస్ దాట్ వే. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడు డెన్సిటీ ఏమో న్యూమరేటర్ లో ఉంది, కానీ వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్. సూపర్. అంటే రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో రెండు ఆపోజిట్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకో, డెన్సిటీ ఏమవ్వాలి చెప్పు? డిక్రీజ్. సూపర్. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతే ఇంక్రీజ్. సూపర్, వండర్ఫుల్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా డెన్సిటీ అంటే ఏంటో? ఓకేనా? సో ఇండైరెక్ట్ ప్రొఫెషనల్. యా, సో వాల్యూమ్ కి డెన్సిటీ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, మాస్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో మనం ఈ యూనివర్స్ లో ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వెజిటేబుల్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆనియన్ తీసుకుందాం. ఆనియన్ కి వెయిట్ మాస్ ఉంటుందా? బరువు ఉంటుంది కదా. అది మనం ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేస్తే ఎంతో కొంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా. మరి ఇప్పుడు దానికి డెన్సిటీ ఉండాలి కదా. ఎస్ మ్యామ్. సో అలాగే ఆనియన్ అయినా అది ఏదైనా, వాటర్ అయినా, ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ విల్ హ్యావ్ డెన్సిటీ. కానీ అన్నిటికీ సేమ్ డెన్సిటీ ఉంటుందా? నో. ఎందుకు? Because some things will be big, some things will be small. Super. Some things will be heavy weight, some things will be less weight. Beautiful. కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఒక్కోలా ఉంటాయి. కొన్నిటికి ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది. అండ్ వాల్యూమ్ అంటే స్పేస్, అన్ని కూడా ఒకే స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయా? No madam, big things will take so much place. Small things will take some place. సూపర్. పెద్దగా ఉంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి, చిన్నగా ఉంటే తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. కాబట్టి డెన్సిటీ అన్నది దేనికి కూడా సేమ్ గా ఉండదు. ఒక్కొక్క దానికి దాని యొక్క మాస్, దాని యొక్క వాల్యూమ్ ని బట్టి డెన్సిటీ అన్నది కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకేనా? యా. Now ఇప్పుడు there are two important terms. మనం డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు రెండు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. అవేంటంటే సింకింగ్ అండ్ ఫ్లోటింగ్. తెలుసా నీకు ఏమైనా దీని గురించి? సింకింగ్ అంటే ఏంటి, ఫ్లోటింగ్ అంటే ఏంటి? డూ యు నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్? No ma'am. No? Okay, let me tell you. సింకింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ లో ఏదైనా వేసామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాల్ అంటే ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఏదైనా ఒక వెజిటబుల్ లాంటిది వేసామనుకో ఏమైపోతుంది చెప్పు? It will go inside the water. సూపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్నానం చేసేటప్పుడు చాలా సార్లు జరుగుతుంది అందరికి. మనం స్నానం చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్బు పడిపోయింది అనుకో ఏమైపోతుంది? It will go inside the water. Yeah, super. It will go deep inside the water. వెళ్ళిపోతుంది. వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి బేస్ లో సెటిల్ అయిపోతుంది కదా సోప్. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే సింకింగ్ అంటాం. సింకింగ్ అంటే విచ్ గోస్ కంప్లీట్లీ లోపలికి, నీళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని మనము సింకింగ్ అంటాము. మరి ఫ్లోటింగ్ అని దేన్ని అంటాము? Floating means
which will float on water. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నావు అనుకో, అది నువ్వు వాటర్ లో వేసావు అనుకో, ఏమవుతుంది? It will float. For example, balloon. సూపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెలూన్, ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకుంటే వాటర్ పైనే తేలుతుంటాయి కదా. సో అలా తేలేదాన్ని Yes, we ma'am. call them as floating. అర్థమవుతుందా? సో మరి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ Yes, madam. అన్నవి మరి ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ఎందుకు ఫ్లోట్ అవుతుంది, సబ్బు ఎందుకు సింక్ అవుతుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ? Explain, madam. ఎక్స్ప్లెయిన్ మేడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు సబ్బుకి అండ్ వాట్ we have taken the balloon, maybe we have taken a balloon. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Plastic దేనికి water ఎక్కువ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది? పోనీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ Soap. తీసుకో, సోప్ కి Soap. ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది కదా, అవునా? బరువు ఎక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ ఏమవ్వాలి? It would be more. యా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. బరువు ఎక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ కూడా ఎక్కువైపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దేనికి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు? సోప్ కున్నట్ట, బెలూన్ కున్నట్ట? సోప్. Soap. వెరీ గుడ్. కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు చెప్పు, ఆబ్జెక్ట్స్ కి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే అవి ఫ్లోట్ అవుతాయా, సింక్ అవుతాయా? Sink. సూపర్. ఆబ్జెక్ట్స్ కి డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే They will float. దే విల్ ఫ్లోట్. వండర్ఫుల్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకేనా? Yes, ma'am. సో అయితే ఇప్పుడు మనము లెట్స్ డూ అ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడు సింక్ అవుతాయి, ఎప్పుడు ఫ్లోట్ అవుతాయి, లెట్స్ డూ అ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సర్, డూ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ టైమ్? ఓకే, సో just a second, give me few seconds. I'll make a small arrangement and we will do a nice experiment. Okay, madam. Yeah. Okay, let me turn on my video. Yes, can you see me now? Yes, madam, we can see. Okay, now what we will do is, okay, maybe I'm not visible, but you can see the experiment. We will do, okay, now we will do an experiment on density of the materials. Okay, na? See what I Okay, have. ma'am. ఇక్కడ చూడు, నా దగ్గర ఏముంది? ఒక A glass of fresh water. వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకో గ్లాస్ కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో గ్లాస్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఓకేనా? సో దిస్ టూ గ్లాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఓకేనా? Now what I'll do is, I have a lemon with me. What I'm having with me? Lemon. Now see what I'll do. I'll put a lemon into this. What happened to the lemon? Can you see? Can you observe? Sink. It is sinking. Can you tell me why the lemon is sinking into the water? What It about has the more density? weight. More weight, or tell me in More terms of density. density. Superb. It has more density. అంటే ఇక్కడ the lemon కి దేనికన్నా ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంది? దేనికన్నా? More వాటర్ than. కన్నా. ఓకేనా? వాటర్ Okay, కన్నా లెమన్ కి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి వాటర్ లోపలికి అది వెళ్ళిపోయింది. అర్థమైందా? ఓకేనా? Yes, ma'am. Now what we will do is, we will try to do the same experiment. Yeah, just a second. So I have removed the lemon now. Now what I will do is, see, I have salt with me. Okay na? Salt, mana uppu. So I am taking this salt and I'll put some salt into this water. See, I am putting 1 spoon of salt into this water. So mix nicely. So baga mix cheyali. If you want, you can add some more salt into this. Yes. So ippudu, what are these water now? Idem water ippudu? Salt water. Salt water. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది ప్రాపర్ గా మిక్స్ అయిన తర్వాత we will try to do the same experiment with the help of this lemon. ఓకేనా? మళ్ళీ లెమన్ తో ట్రై చేద్దాం. ఈసారి ఏమవుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? యా, I think it's done. That water will have more density because of the salt. Wow. ఇప్పుడు చూడు, can you see what is happening to the lemon? ఏమైంది లెమన్ కి? It is floating. It is floating. You can see it, right? Yeah. So here the lemon is floating. ఎందుకు అయింది? ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ వేసినంత మాత్రాన ఏం జరిగిపోయింది ఇక్కడ? Can you tell me? We have one more salt. It's having some more density. That's what that salt make water some
to get some density. So if you wear lemon, it is floating. వెరీ గుడ్, సూపర్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఫ్రెష్ వాటర్ లో సాల్ట్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసేసరికి ఏమైపోయిందంటే వి హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఫ్రెష్ వాటర్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, లెమన్ ఈ సాల్ట్ వాటర్ లో ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? నవ్ యు అండర్స్టాండ్? Okay, ma'am. యా జస్ట్ let me move this. Stop my video. Just a second. Yeah, okay, fine. Yeah. So, ఇప్పుడు అర్థమైందా what is meant by density? బాగుంది కదా? It is like a magic or not? Yes. So try Yes, it ma'am. at home. Not only with lemon, you can try it with many materials. మనం for example egg తో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఎగ్ ని కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ లో వేసి చూస్తే Capsicum. yes Yogya, yeah. So మనం egg తో ట్రై చేయొచ్చు, various vegetables తో ట్రై చేయొచ్చు. Okay, so today you are going to try it at home with different materials. Okay na? So I hope you all Okay, understood this. So once again a very happy World Science Day to all of you. Same Thank to you you, so ma'am. much. Okay, thank you. I'm ending the session. Bye. Bye, sir. Stop the recording, ma'am. Yeah, just a second sir, I'm